Yes, good morning. Okay. Jinsi, good morning. Good morning. Yes, yes. Okay, okay. Good morning. Okay. Okay, good morning. Okay. ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? How was your own super? Okay, okay. Yes, you was super. Okay, okay, okay. Yes, okay, 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 okay. എങ്കിലേ ഓണത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. അത് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ടാസ്ക് പറഞ്ഞിരുന്നോ ഓണത്തെ കുറിച്ച്? എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നോ? മ്യൂട്ട് ആണോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഐ വിൽ. Yes, Sandhya, good morning. യെസ്, ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഓണം സെലിബ്രേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓണം സെലിബ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഓണം സെലിബ്രേഷനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? യെസ്, എനിത്തിങ്? ആരാണ് ആദ്യം പറയാ? യെസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ശരി, അതായിരിക്കണം. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. ശരിയോ? I woke up at 5:45 in the morning. Okay. Then I took my bath. After that, Okay. I went to kitchen Okay. and helped to prepare breakfast and Ona Sadhya. Oh, very good. Okay. Then we all wore Onakodi and went to temple. Okay. After came back, we ate breakfast. Okay. And took photos. Yes, photo session. Then at noon, we together had delicious Ona Sadhya. Yes, very good. In the evening, we all went out. Okay. We went to beach. Okay. And we all children and we all played in the water. Okay. Then after that we go for carnival. Okay. Then we enjoyed the Jain wheel. Okay. That's all, sir. Okay, very good, very good, very good. Okay, okay, Aishwarya, very good, very good. Thank you, Okay, sir. okay, 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 okay. Yes, who is next? അടുത്തതാരാ പറയാ? എല്ലാവരും ഓണം സൂപ്പറായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. അതെ, തെറ്റാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ? എന്റെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും കുഴപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ.
ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞേ ഓർക്കും, ഓ അന്നൊക്കെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി അപ്പൊ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, carry on. Make a feeling. Okay. I enjoy my Onam celebration. I wake up at 6 o'clock early in that morning of that day. In Okay. the morning of that day, then I prayed for God. Oh, very good. Yeah. Then brush my teeth. Yes. After I made a tea for Okay. tea and breakfast. Oh, At 9 o'clock, we had breakfast. Uh, After I prepared for a Onam Sadhya. yes. Yeah, after I am going to take a bath. Okay. At 12:30 p.m. we had Onam Sadhya. Okay. Then at 1 p.m. I am went to my house with my husband and my children. Okay. My parents are waited for us. Okay. My brother was cooked by dum biryani for us. Very good. Then we had dum biryani. It's very tasty and I like it very much. Okay. 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 After lunch, we watched the movies. Oh, I'm also happy for Onam. I enjoy my Onam. Thank you. okay. Very good. Very good. ഇതാണോ അറിയാൻ പാടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്? പ്രതിഭയാണ്, പ്രതിഭാസമാണോ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. Thank you. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. റെഡി. യെസ്, ഹു ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? അടുത്ത ആളാരാണ്? യെസ്, യെസ്, അഭിനന്ദ അല്ലേ? യെസ്, പറയൂ അഭിനന്ദ. ചെറിയൊരു നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സാർ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കണില്ലേ? എന്ത് കൺഫ്യൂഷൻ? നോ പ്രോബ്ലം. കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. Okay. I celebrate the Onam festival in my family. The Uttradam day, after lunch, my family and my neighbors are celebrating the Uttradam day with some എന്താ പറയാ, കളികൾക്ക് എന്താ പറയാ, playing with the Uttradam, spoon racing, and Puriyadi. Suji Gorkal. Like the place, and the end of the play is evening. Okay. Then I come back home and eating dinner. Then I prepare the vegetables with an Onam Sadhya. Okay. Vegetables cuts and storage fridge. Yes. And the Tiruvonam day, early morning, wake up. Okay. Prepare the Onam Sadhya. Okay. We eat in Onam Sadhya in 10 o'clock to 11 o'clock. Yes. In my village, Onam Sadhya is eating for very morning. Oh, yes. Then we are waiting for my guest. Okay. Guest come. Yes. And evening. Yes. Evening we go my house. Okay.
ഓക്കെ 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 ഏതായാലും അഭിനന്ദയാണ് ഉത്തരാടം തുടങ്ങി പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ളവര് ഓണത്തിന്റെ അന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായുള്ളൂ. അഭിനന്ദ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഉത്തരാടം. ഓക്കെ 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 യെസ്. അടുത്തത് അടുത്തത് ക്വിസ് ടെസ്റ്റ്. യെസ് ക്വിസ് ടെസ്റ്റ്. ആരുമില്ലേ? യെസ്. ജിൻസിനെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഒരു കേട്ടത്. യെസ് പറഞ്ഞോളൂ ജിൻസി. This Onam we celebrated at my mom's best friend's new home. ഓക്കെ Early in the morning, I dropped my mom and daughter at mom's friend's home. Then I went to Okay. pick up my friend who is working with me, and she's from Nagaland. ഓക്കെ 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 So, so she was so excited to celebrate Onam with us. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ And me and my friend reached home by 11:30, and we all together prepared Onam Sadhya. Around 2:30, we Okay. had Onam Sadhya, and my friend Okay. liked our sambar and mango pickle very much. യെസ് After the Onam Sadhya, we all went for outing. We had so much fun Okay. at Pandiyeri Pore, യെസ് and by 6 o'clock, I dropped my friend back at her room. ഓക്കെ And this is how I celebrated our Onam. യെസ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് ജിൻസി. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. യെസ് യെസ് ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഐശ്വര്യക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞത് ആരാണ്? പേര് രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഓണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഐശ്വര്യാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് യെസ് പറഞ്ഞാൽ പോയോ? ഓക്കെ 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 ക്വിസ് ടെസ്റ്റ്. ഇനി ആരാ ഉള്ളത്? ഓക്കെ അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ ചാൻസ് കൂടി തരാം. ഓക്കെ 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 രമ്യാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ 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 യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ രമ്യ ആർ യു റെഡി? രമ്യ ഇല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഐശ്വര്യ ശിവദാസിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യ ശിവദാസ്. Yes, sir. ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ അപ്പോ ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു. ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ്. നല്ല കറക്റ്റ് ആയിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി ഞാൻ ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിന് ഐശ്വര്യ മറുപടി പറയാം. Okay, sir. Try. യെസ് അത് മതി അത് മതി അത് മതി. ട്രൈ യുവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യ ഒറ്റക്ക് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട. ഐശ്വര്യക്ക് രണ്ടുപേരെ കൂടി വിളിക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടുപേരെ കൂടി വിളിച്ചു. ആരൊക്കെ വേണം? Priya and Jinsi. പ്രിയ എവിടെ? പ്രിയ 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 പോൾ ആണോ? ഇത് സ്ക്രീനിൽ പ്രിയ ഫുൾ നെയിം കാണുന്നില്ല. പ്രിയ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രിയ പോള് റിയാക്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ല ഇവിടെ പറയണ? കൊറേ പ്രിയ ഉണ്ട്, അതാണ് ഏത് പ്രിയ നോക്കിയതാ.
എന്തോ രണ്ടൂന്ന് പ്രിയ ഉണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രിയ ഉണ്ട്. ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞ പ്രിയ ഏതാണ്? ഈ പ്രിയനെ തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ച്. അപ്പം വിളിച്ച പ്രിയനെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ആരാണ്? ഓക്കെ റെഡി. 3 പേര്. ഐശ്വര്യ, ശിവദത്ത്, പ്രിയ, ഓട്, ജിൻസി. ഓക്കെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. അത് ആൻസർ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ 3 പേര് ആൻസർ പറയാം. പ്രിയ ഇതാവണ്ട. പ്രിയ പോൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഐശ്വര്യയോ ജിൻസിയോ പ്രിയയോ 3 പേർക്ക് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി ആൻസർ. യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ മാത്രം ഞാനിത് ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റാറില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ചുവാരി എഴുതും, ചോദിച്ചതിനായിരിക്കും നമ്മൾ മറുപടി എഴുതുക. ഒരു കാര്യം പറയാം. അതായത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് പശുവിനെ കുറിച്ച് 10 വാചകം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം വന്നു. റൈറ്റ് 10 സെന്റൻസ് അബൌട്ട് കൗ. അപ്പോൾ കുട്ടി ഫസ്റ്റ് വാചകം എഴുതി, രാവിലെ തന്നെ അമ്മ പശുവിനെ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ച് തെങ്ങിൽ കെട്ടുന്നു. ഫസ്റ്റ് വാചകം കറക്റ്റാണ്, പശുവിനെ കുറിച്ച് പുള്ളികൾ. രണ്ടാമത്തെ വാചകം എഴുതി, തെങ്ങ് ഒറ്റത്തടിയായിട്ട് വളരുന്ന വൃക്ഷമാണ്. മൂന്നാമത്തെ വാചകം എഴുതി, തെങ്ങിന്റെ മുകളില് ഓലവടല്, തേങ്ങ എന്നിവയുണ്ട്. അടുത്ത വാചകം എഴുതി, തേങ്ങ ഒരു സമീകൃത ആകാരമാണ്. പിന്നെ അടുത്ത വാചകം എഴുതി, തേങ്ങയുടെ തൊണ്ട് അത് കയർ വിൽപ്പനയുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 8 വാചകം കൂടി എഴുതി. 10ാമത്തെ വാചകം എഴുതി, വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അമ്മ പശുവിനെ തെങ്ങിൽ നിന്നഴിച്ച് തൊഴുത്തിൽ കെട്ടുന്നു. അപ്പൊ രാവിലെ തൊഴുത്തിൽ നിന്നഴിച്ച് തെങ്ങിൽ കെട്ടുന്നു, വൈകുന്നേരം തെങ്ങിൽ നിന്നഴിച്ച് തൊഴുത്തിൽ കെട്ടുന്നു. 2 വാചകം പശു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി മുഴുവൻ തെങ്ങാണ്. അപ്പോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അക്ഷരയോടാണ്. അക്ഷരയാണ് ആ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ടീച്ചർ എന്ന് വിചാരിക്കും. 10 വാചകം എഴുതിയാൽ 10 മാർക്കാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? യെസ്, അക്ഷരയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അഭിനന്ദയാണോ ടീച്ചറെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? 10 വാചകമായോണ്ട് 1 മാർക്ക് കൊടുക്കാം. 1 മാർക്ക് കൊടുക്കാം. അഭിനന്ദയാണ് ടീച്ചറെങ്കിൽ 1 മാർക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ജിൻസി ആണെങ്കിലോ? ഈ ചോദ്യം ഒരു എസ്സേ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ 2 പേജില് കവിയാതെ എഴുതാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുക്കാം. അതെ, അപ്പോ 2 പേജിൽ കവിയാത്തതാണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോ എഴുത്ത് 2 പേജ് ഉണ്ടായാൽ മതി, എന്ത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഭിനന്ദൻ ചിന്തിച്ചു അല്ലേ? ഓക്കെ വരാം. ജിൻസി, അഭിനന്ദൻ ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കാരണം പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണം എന്താണ്? ജിൻസി ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? യെസ്, പറയൂ. ഐശ്വര്യ ആണെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? ഞാന് വെറും 2 മാർക്കേ കൊടുക്കും സാർ. 10ല് 2 മാർക്കേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. യെസ്, ഓക്കെ. കാരണം പശുവിനെ കുറിച്ച് 2 സെന്റൻസ് അല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ബാക്കി മുഴുവൻ തെങ്ങിനെ കുറിച്ചല്ലേ. യെസ്, ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഉണ്ടായില്ല. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന് 2 മാർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞോട്ടോ. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക്? ഞാൻ ആരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, ഇനി എല്ലാവർക്കും പറയാം. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ടീച്ചറെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? ഷജനയാണെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് കൊടുക്കും. സാർ, നമ്മളെ ടീച്ചർമാരാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സ്കൂൾ ഓർ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ
ഫുൾ എസ് Yes. ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ 2ഉം 3ഉം പേജൊക്കെ ഉള്ള രസയാണ് എഴുതാൻ ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഴുതണം എന്നുള്ളത്. Yes. പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കെട്ടിയ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ രമണീയത എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മുഴുവനും എഴുതണം. അത് എഴുതി ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ 10 വാചകങ്ങൾ ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫും ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫും മാത്രമേ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻസർ നോക്കുന്ന ആള് ചെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞുതരിക. Yes, okay. ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സാമിനേഷന്റെ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ടീച്ചർമാർക്ക് ഈ ആൻസറിന്റെ ഒരു കീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻസറിന്റെ കീ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഓരോ പോയിന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ പോയിന്റുകൾ അവർ നോക്കും. ഇന്ന പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്നത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ നോക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിലൊക്കെ ടീച്ചർക്ക് പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടീനെ അറിയാം, ഇത് ഇന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സന്ധ്യ ആണെങ്കിൽ 3 മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സന്ധ്യ ഷിബു 3 മാർക്ക്. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി അനുല്ലേ രജി രീതിയിലാണെങ്കിൽ 2 മാർക്ക്. ഓക്കെ, രാജി. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എന്താണ് ആരും റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ? എല്ലാവരും ഓണത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിലാണോ? യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ഐശ്വര്യ, ജിൻസി ആൻഡ് പ്രിയ പോൾ. നിങ്ങൾ 3 പേര് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 3 പേര് കൂടി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും മതി. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ മലയാളം പറയുന്നതല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ, ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം എന്നെ കുറിച്ച് പറയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ചോദ്യമാണ്. ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ, ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, shall I ask you the first question? Okay, get ready. Which state is known for the festival of Onam? Which state is known for the festival of Onam? വയനാടാണോ? Kerala. Okay, Priya. Okay, Kerala. കേരള. Okay, okay, okay. Ready. Your answer is correct. ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം correct ആണ്. Very good, very good. രണ്ടാമത്തെ question. I ask you second question. The name of the king associated with the legend of Onam. മഹാബലി. Very good. Mahabali. ഓക്കെ, 3 പേരും പറയണമെന്നില്ല. ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, സപ്പോർട്ടായി. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവും വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുക. ഐ ആസ്ക് യു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which month in the Malayalam calendar does Onam fall under? Chingam. Yes, correct. ചിങ്ങം. Okay, okay. Correct answer. Chingam. Correct answer. Correct answer. Okay. Next question. Fourth question. Which avatar of Vishnu is associated with the legend of Onam? ചോദ്യം പിടികിട്ടിയില്ല, ഒന്നുകൂടി പറയാം. Which avatar of Vishnu is associated with the legend of Onam? Vamanan. വാമനൻ. Yeah, very good, very good, very good. Vamanan. Okay, 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 okay. ശരിയാണ്. Okay, your answer is right. Next question. The traditional floral decoration made during Onam is called dash. പൂക്കളം. Very good. Yes, okay, okay. Correct. Okay, okay, okay. Correct. Next question. The traditional feast served during Onam is known as dash. ഓണസദ്യ. Onasadya. Correct answer, Aishwarya. Onasadya. Very good, very good, very good.
Last question. How many days Onam traditionally celebrated? How many 10 days? 10 days. Okay. ശരിയാണ്. കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ആ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ മനോഹരമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 3 പേരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഓണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഐശ്വര്യ, ജിൻസി, അക്ഷര പ്രിയ പോൾ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് ഞാൻ സന്ധ്യ ഷിബുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സന്ധ്യ ഷിബു, Yes, sir. ഒരു 2 പേരെ കൂടി വിളിച്ചോ. ഇഷ്ടമുള്ള 2 പേരെ കൂടി വിളിച്ചോ. സന്ധ്യ ഷിബുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള 2 പേരെ കൂടി വിളിച്ചോ. Nesrin. വേണ്ട, അത് കാരണം അവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയല്ലോ. അല്ലാതുള്ള 2 പേരെ കൂടി വിളിച്ചു. Okay. പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഓഫർ ചെയ്തോട്ടെ. സന്ധ്യക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. യെസ്, 2 പേരെ കൂടി വിളിച്ചോളൂ. Anjali, Nesrin. അഞ്ജലി. Yes, sir. അഞ്ജലി ഓൾറെഡി അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അഞ്ജലി ഓക്കെ. അപ്പൊ സന്ധ്യ ഷിബു ആയി, അഞ്ജലിയായി. ഇനി ഒരാൾ കൂടി വേണമല്ലോ. Nesrin. നെസ്രിൻ ഫൈസൽ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഓക്കെ, റെഡി. അപ്പൊ അഞ്ജലി, സന്ധ്യ ഷിബു ആൻഡ് നെസ്രിൻ ഫൈസൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ 7 ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. വെരി സിമ്പിൾ. നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The dance form popularly performed by women during Onam. The dance form. Tiruvadira. Very good. Okay. ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. തിരുവാതിര, കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The most consumed fruit during Onam season is. Question ഒന്നുകൂടി പറയാവോ? The most consumed fruit, fruit, fruit during Onam season is. Fruit. ബനാനയാണോ? ബനാന. ഓക്കെ ജിൻസി, അവര് വിട്ടിട്ട് കയറി പിടിക്കട്ടാ. അവർക്ക് ആദ്യം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധ്യത. ഓക്കെ, ബനാന. ഓക്കെ, ബനാന എന്ന് സന്ധ്യയോ അഞ്ജലിയോ നസ്രീനോ പറഞ്ഞോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു. Okay. Very good. Banana, the most consumed. Okay. Next question. The previous day to Tiruvonam is known as dash. ഉത്രാടം. Very good. Correct. It's correct answer. Okay. Next question. The term used for new clothes worn during Onam. ഓണക്കോടി. Very good. Correct. Onakodi, very simple. Okay. Next question. Which art form performed during Onam involved dances painted as leopards and tigers? പുലിക്കളി. Yes, Sandhya, you are right. Pulikali. Okay, Pulikali. Very good. One more question. The traditional song sung during Vallangali is called dash. നെഹ്റു.
ഇല്ലല്ലേ? തിത്തിത്താരോ തിത്തിത്തൈ അതാണ്. ഓ സംഗതിയൊക്കെ അതിനൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒരു പേരുണ്ട്. വാ അയ്യോ വള്ളം കളി ആ, വഞ്ചിപ്പാട്ടം. വഞ്ചിപ്പാട്ട്. വഞ്ചിപ്പാട്ട്. അപ്പൊ അത് പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് ആൻസർ അല്ലേ? 3 പേരും പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങള് കുറച്ച് ഇല്ല. സമയം അപ്പൊ ആ ആൻസർ ഓഡിയൻസിന് കൊടുത്തു. അഭിനന്ദനോട് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു വഞ്ചിപ്പാട്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഡേ മാർക്സ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഓണം? അത്തം. വെരി ഗുഡ്, അത്തം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ശരിയാണ്. അപ്പൊ 7 ചോദ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ, സത്യന ശരിയാണ്. 7 ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ആ 7 ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൽ 6 നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഓഡിയൻസിന് വിട്ടു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ ഈ 7 14 ചോദ്യം ചോദിച്ചതില് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? ആൻസർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണെന്ന് പിടികിട്ടിയത്, അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഏത് ചോദ്യമായിരുന്നു, ഏത് ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസറിലാണ് നമുക്ക് സംശയം വന്നത്, പിടികിട്ടാതെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? പുലിക്കളിയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു. പുലിക്കളിയുടെ ചോദ്യം. ആ, പുലിക്കളി ചോദ്യത്തിന് പിടികിട്ടിയില്ലേ? അല്ല, വിച്ച് ആർട്ട് ഫോം, ഏതാണ് ആ കലാ രീതി പെർഫോംഡ്, നിർവഹിക്കുന്നത്, നടത്തുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ഓണം, ഇൻവോൾവ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഡാൻസേഴ്സ്, അത് കളിക്കുന്ന നർത്തകര് പെയിന്റഡ് ആസ്, പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നു, ലിയോപാഡ്സ് ആൻഡ് ടൈഗർ പോലെ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ ഡാൻസ് ഫോമിന്റെ ആർട്ട് ഫോമിന്റെ പേരെന്താണ്? ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ അഭിനന്ദ. ഓക്കെ, അഭിനന്ദൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ആ, അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ 1-2 ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല ഒറിജിനൽ മലയാളീസ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തു പോയില്ല, കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഓണ സെലിബ്രേഷനെ കുറിച്ച് ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും പറയണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറയട്ടെ. ഞാൻ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പാസീവ് വോയിസിന്റെ 2-3 ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം. സോ ലെറ്റ് us കം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് വൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് 3 ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ഓരോ ടെൻസുകളും എങ്ങനെയാണ് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. ആദ്യം ഓബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ എഴുതുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബി എഴുതുന്നു, വെർബ് എഴുതുന്നു, വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എഴുതുന്നു. അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ബിൽ ഓർ ഷാൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ഇതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്? ആം ഐ റൈറ്റ്? അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം. വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ചോദ്യം. യെസ്, ഐ ഷാൽ സെൽ. അതാ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഭിനന്ദ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഐ ഷാൽ സെൽ the old TV. I shall tell the old TV. Yes. അതിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് എഴുതി. ആദ്യം ഓബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു, പിന്നെ ബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ എഴുതുന്നു, വെർബ് എഴുതുന്നു, വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ജിൻസി നോക്കൂ, കറക്റ്റ് ആണ്.
അശ്വിനി ശിവദാസ് കറക്റ്റ് ആണ്. ശുകന്യ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ സന്ധ്യ കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, ഇനി ആരെങ്കിലും? എനിബഡി? ഞാനുമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനത് നിങ്ങളത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ രാജീവ് ഓക്കെ ശരിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനത് പഴയത് ഒരെണ്ണം എളുപ്പമുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡോസ് നടത്തിയതാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അടുത്തത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. അത്രയുള്ളൂ, സിമ്പിൾ ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കോ. നോ വൺ, എന്നോ നോ, no one will write, WRITE, will write the board, BOARD, the board examination, EXAMINATION. No one will write the board examination. No one will write the board examination. Yes, എഴുതിക്കൊള്ളൂ. The board examination will not be written by anyone. Okay, okay, Anjali, correct. ജിൻസി, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐശ്വര്യ ശരിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ സന്ധ്യ ഷിബു. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ സുകന്യ ശരിയാണ്. പ്രിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ബി വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്. ഇനി ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ആരുമില്ല. യെസ്, രാജീവ് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ബി വിട്ടുപോയി. ബി വിട്ടുപോയി.
Yes, anybody? Okay. കേറില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാചകം കൂടി എഴുതാം. എഴുതിക്കോ. Want WON', want anybody, 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 give him a chair, CHAIR, WON', ഞാൻ ഒരു വായിക്കാം. Want anybody, give him a chair. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ്. മുമ്പ് ഒന്നിലധികം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, രണ്ടും കൂടിയാണ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എത്ര ഉള്ളൂ. Want anybody, give him a chair. Yes. Want means will not. അപ്പോ ജിൻസി നോട്ട് അതിനകത്ത് വന്നില്ല. ആ ബൈ തുടങ്ങിയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കിക്കോ, അത് വേണ്ട. സർ, will not ചേർന്ന് എഴുതിയാൽ ശരിയാണോ അപ്പോ?
യെസ് പറയൂ. ചെയ്യാനില്ല. നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, നോക്കിയോ. ഓക്കെ. വിൽ വോണ്ട് എനിബഡി ഗിവ് ഹിം എ ചെയർ. അപ്പൊ വോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വിൽ നോട്ട് ആണ്. വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് വോണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് വോണ്ട്. നോക്കുക, ഓബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് അവനെ എന്ന് പറയുന്ന ഹിം ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പൊ ഹി നമ്മൾ എടുത്തു, ഹി. ഇനി വില്ലല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നോട്ട്. അപ്പൊ ഹി വിൽ നോട്ട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് വിൽ നോട്ട്. വോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വിൽ നോട്ട് ആണ്, അത് നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പൊ ഹി വിൽ നോട്ട്. പിന്നെ ബി, ഹി വിൽ നോട്ട് ബി. ഗിവ് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഗിവൺ. ഹി വിൽ നോട്ട് ബി ഗിവൺ എ ചെയർ. ഇത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. കണ്ട, ഈ പോസിറ്റീവായ സെന്റൻസ് ഹി വിൽ നോട്ട് ബി ഗിവൺ എ ചെയർ. അത് നമുക്ക് ആ വില്ലെന്ന് നോട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ട് വിൽ നോട്ടിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വോണ്ട് തരാം. WON'. അപ്പൊ ഹി വോണ്ട് ബി ഗിവൺ എ ചെയർന്നായി. ഹി വോണ്ട് ബി ഗിവൺ എ ചെയർന്നായി. വിൽ നോട്ട് എന്നുള്ളത് പകരം നമ്മൾ വോണ്ട് നായി. ഹി വോണ്ട് ബി ഗിവൺ എ ചെയർ. ഇനി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നോക്കുക. അതിന്റെ അകത്ത് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവുമായത് എങ്ങനെയാണ്? ആ വോണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ആ വോണ്ട് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം പറയാം. അപ്പൊ എന്ത് വരും? വോണ്ട് ഹി ബി ഗിവൺ എ ചെയർ. അതാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വോണ്ട് ഹി ബി ഗിവൺ എ ചെയർ. ഇതുപോലത്തെ തന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയാം. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മതി. യെസ്, ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്ന്. വോണ്ട്, WON'. വോണ്ട് എനിവൺ, ANYONE. എനിവൺ. വോണ്ട് എനിവൺ റീപെയിന്റ്, REPAINT. repaint the car, CAR. Won't anyone repaint the car? ഇതും നെഗറ്റീവ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ്. Won't, WON', anyone repaint the car? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തൊന്നും 5 എഴുതിയില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണല്ലോ. കറക്റ്റ്. ഐശ്വര്യ, വെരി ഗുഡ്. കറക്റ്റ്. സുകന്യ കറക്റ്റ്, ജിൻസി കറക്റ്റ്. ഓക്കെ സന്ധ്യ. ഇനി ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ, രാജീവ് കറക്റ്റ് ആണ്.
യെസ്, ഇനി ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാ പറഞ്ഞോളി, പറയാം. അത് വേറൊരു മോഡലാണ്, ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആ IQ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ്. എനിക്ക് നോ വൺ will teach them, no one will teach, TEACH, teach them tomorrow, TOMORROW, no one will teach them tomorrow. No one will teach them tomorrow. Okay. Yes, very good, Jinsi, correct. Okay, Aishwarya, correct. ശൂന്യ ഇതിനകത്തൊരു ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് നോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, നോട്ട് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അത് പാസീവ് വോയിസിന് കയറുമല്ല. നോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നോട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട്. നോ വൺ, ആരും തന്നെ. സന്ധ്യ അതിനകത്ത് ബി ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ശൂന്യ ശരിയാണ്. അത് ശരിയാണ്, ബൈക്കുള്ള എഴുതിയത് ശരിയാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, ഇനിപിടി, ഇനി ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ഞാനില്ല. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓക്കെ രാജി, ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരിയാണ് ശരിയാണ്. They will not be taught tomorrow. ശരിയാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് 3 ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സന്ധ്യ ശരിയാണ്, സന്ധ്യ ഷിപ്പ് കറക്റ്റ്. 3 ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. അത് 3ന്റെയും പാസീവ് വോയിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. പിന്നെ ഓണം സെലിബ്രേഷന്റെ കേസ് നിങ്ങളത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ അതിനൊരു തണുപ്പും പ്രതികരണമാണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു വിഷമം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആക്റ്റീവ് ആവുക. കാരണം വെച്ചാല് അത് പിന്നീട് ഗുണം ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളിതൊക്കെ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നൊരു ദിവസം വരും, എവിടെയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത് പറയാനായിട്ടും കൂടി ശ്രമം നടത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. സോ your participation was very good. Okay, we will meet in the next class. Okay. Thank you, sir. Welcome, welcome. Thank you, sir. Okay.